वडहंस महला पंजवा कार दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। वडहंस राग विच महला पंजवा गुरु अर्जन पातशाह जी बख्शिश कर रहे हैं। मेरे अंतर लोचा मिलन की प्यारे, हाँ क्यों पाई गुरपुरे। जे सो खेल खिलाइए बालक, रह न सके बिन खीरे। मेरे परमात्मा मेरे मन विच गुरु ने मिलन दी तांग है। मैं किस तरह पूरे गुरु नू लभा। मेरे अंदर एक ऐसी तांग बन गई है जिस नाल मैं अपने गुरु नू मिलन नहीं बरकरार तड़प रही हाँ। पर ए तांग बनी किवें। गुरु पातशाह कहंदे ने जदों मन दुनियावी ख्वाहिशां नू समझ के कि इन्हां नाल मेरे मन विच तृष्णा बनती है। दुनियावी ख्वाहिशां मेरे मन नू अंदरों साड़दियां ने। बाहर मैं ख्वाहिशां पूरियां कर रहा हुन्ना वा, समझदा हाँ मैं सुखी हाँ, पर अंदर दर्द बन रहा हुंदा है। उस दर्द दा एहसास मन नू परमात्मा नाल मिलान लई तांग पैदा करता है। मिलाएगा कौन? गुरु। गुरु किवें मिलांदा है? गुरु विचोला बनदा है। गुरु परमात्मा बारे मन नू सोझी देंदा है। गुरु मन बारे मन नू सच्चाई दसदा है। सतपुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाम, तिसके संग सिख उधरे, नानक हर गुण गाओ। गुरु विचोला बनिया। गुरु ने दसिया परमात्मा हर हिरदे विच वसदा है, काट काटे च वसदा है, हर मनुख विच वसदा है। जदों परमात्मा साडे अंदर वसदा है फिर ओनू किवें मिलिए? गुरु मन नू ओदी सोची दसदा है कि मना जद तक तू बाहर मुखी है, जब तक तू दुनिया दी भीड़ विच रलना चाहना है, तद तक ओ अंदर दा सुख, ओ सहज आनंद तो दूर रहेगा। इस करके जदों मन नू ओ दुनियावी भीड़ नाल रलदियां होया दर्द एहसास होया, तां मन कहंदा है मेरे अंदर मिलन दी लोचा है। जे सौ खेल खिलाइए बालक, रह न सके बिन खीरे। जिवें एक बच्चा अनेका खेड ओनू खिडाए जाइए, पर जद तक ओनू दुध नहीं मिलता रजन वाला जिदे नाल ओदी भुख उतरदी है, तद तक ओ बच्चा चैन विच नहीं आ सकदा। एवें ही ए मन रूपी बच्चा जिन्ने भी एनू बाहर दे सुखां विच पटकाई जाइए, पर जद तक सतगुर दी मत तो ओ सच्चा अमृत रूपी दुध अमृत नहीं पींदा, जिदे नाल मन दियां भुखां शांत होंदियां ने। मेरे अंतर भुख ना उतरे अम्माली, जे सौ भोजन मैं नीरे। मैं जिन्ने भी तरह दे भोजन खावा, भाव जैसे भी ख्यालां नाल दौड़दा रवां, एक ख्वाहिश पूरी होण ते दूजी वल दौड़ जावां, दूजी पूरी होण ते तीजी वल दौड़ जावां। ते जे मैं सारा जीवन दौड़दा रवां पर मेरी ओ ख्वाहिशां मेरे अंदर चैन नहीं देंदियां। अपने आप दी ए अवस्था वेख के मन परमात्मा दे मिलन लई आस बनांदा है। मेरे मन तन प्रेम पिरम का, बिन दर्शन क्यों मन धीरे। जद तक गुरु दे दर्शन ना होण, जद तक मन अपनी एक ख्वाहिशां वाली नींद तो जागे ना। गुरु पातशाह कहंदे ने जदों दर्शन दी लोचा लगदी है तां की हुंदा है? मन अपनी नींदर वेखदा है। शाम सुंदर तज नींद क्यों आई। अपनियां सुत्ती हुई अवस्था नू देखना, अपनी नींदर नू महसूस करना, अपने आप वालों सावधान होना, अपने आप दी पड़चोल करना गुरु दा दर्शन है। उस नाल मन नू की मिलदा है?
ਧੀਰਜ। सुन सज्जन मेरे प्रीतम भाई, मैं मेलो मित्र सुख दाता। ओ जी की मेरी सब बेदन जाने, नित सुनावे हर किया बातां। मैनू सतगुर सज्जन नाल मिलना है। सतगुर सज्जन मेरे जी दी जानदा है, मेरी बेदन नू जानदा है, मेरी दर्द नू जानदा है, मेरी दर्द नू जान के दर्द दा इलाज दसदा है, रोग भी दसदा है, दारू भी दसदा है। ऐसा सतगुर मेरा सज्जन है, ऐसा सतगुर मेरा मित्र है। की सुनांदा है नित हर किया बातां। जद तक मन बाहर भटकदा है, दुनिया दी भीड़ विच ख्वाहिशां विच दौड़दा है, हरि दी गल सुनन जोगा नहीं हुंदा। जद मन अपनी पड़चोल करन लगदा है, अपने मन दी मैल देखदा है, आविया केड़ी सखी लाल रावदी है मित्र सतगुर। सतगुर दे नाल जदों दोस्ती हो गई, सतगुर मित्र ने सखी होके मैनू मेरे प्यारे नाल रावण दा, प्यारे नू इंजॉय करन दा, प्यारे दे गुणां नू भोगण दा एक राह दे दिता। मैं हुण उस सतगुर नू सदा आदेश करदी हां, सदा नमस्कार करदी हां, सदा शुकराना करदी हां। मैं सब श्रृंगार बनाया अम्माली, बिन पिर काम नाए। जैसे बात न पुछिया अम्माली, तां बिरथा जोबन सब जाए। तन तन ते सुहागणी अम्माली, जिन शोरिया समाए। हो वारिया तिन सुहागणी अम्माली, तिनके तोवा सद पाए। मैं सारे श्रृंगार बनाए पति नू मिलन लई। मैं जेड़े पहला अपनी मन मर्जियां दे श्रृंगार बनाए हुए सी, ओ सारे पति नू मिलन नहीं दे रहे सी। मैं समझिया सी मैं जेड़ा भी धार्मिक काम करांगी, पर धार्मिक काम भी मैं कीते लोकां नू वेख के, लोकां नू दिखाण आसे। ओ मेरा केवल वेश बन गए। हुण मैं धर्म दे राह ते चलदी हां, पर मैनू असली धर्म समझ आ गया। असली धर्म की है सतगुर दी मत लैके नित नित निर्मल होना। सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल करम। अपने आप नू निर्मल करन लई सतगुर तो निर्मल मत दी दात लैके मन नू निर्मल रखना ही निर्मल करम है। जदों सतगुर ने ए निर्मल दात दिती, मन नू गुणां नाल संजो संजो के निर्मल कीता, तां हिरदे विच वसदा परमात्मा सतगुर राही महसूस होण लग गया। एक सारे राम राम कहंदे ने, गुरु पातशाह कहंदे ने राम राम सब को गए, पर कहण विच भेद है, कहण विच फर्क है, कहण विच राज है। एक मुखों हर हर कहना, एक हिरदे विच वसिया महसूस करना। पहला धर्म दे राह ते लोकां नू वेख के तुरदी सी, हुण धर्म दा राह सतगुर ने दसिया। सतगुर ने निर्मल मत दिती, सतगुर ने अंदर वसदा परमात्मा महसूस कराया। सतगुर परमात्मा दे गुणा नाल नित नित नवी चाल देंदा है। इंद्रे अंतर्मुखी हो गए, इंद्रे लोगां दी भीड़ विच जाण तो रुक गए। जा शै बात न पुछिया, जद तक सतगुर तो परमात्मा नू मिलन दा राह नहीं पुछिया सी, तद तक जीवन विच भेख सी, तद तक हर काम दिखावा बनदा जा रहा सी, ते सारा जोबन, सारा बल, जितना भी आत्मक बल सी, ओ केवल गवाई जा रही सी। हर बिसरत तेरे गुण गलिया। सतगुर दी मत ने गुण गलन तो रुखिया कीती, ते केड़ी मत दिती?
ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੀ। ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰਨਹਾਰ। ਤਨ ਤਨ ਤੇ ਸੁਹਾਗਣੀ ਅੰਮਾਲੀ ਜਿਨ ਸ਼ੋ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ। ਉਹ ਅੰਮਾਲੀ, ਉਹ ਇਸਤਰੀ, ਉਹ ਪਤਨੀ ਤਨਤਾ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦਤਾ ਲਈ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਵਾਰਿਆ ਤਿਨ ਸੁਹਾਗਣੀ ਅੰਮਾਲੀ ਤਿਨ ਕੇਤੂਆਂ ਸਦ ਪਾਏ। ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਵਾਂ, ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਾਂ, ਸਦਾ ਪਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਸਾਚਾ ਨਾਮਣ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਦ ਤੱਕ ਦੂਜਾ ਪਰਮ ਸੀ, ਜਿਚਰ ਦੂਜਾ ਪਰਮ ਸਾ ਅੰਮਾਲੀ, ਤਿਚਰ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਪ੍ਰਭ ਧੁਰੇ। ਜਾ ਮਿਲਿਆ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਮਾਲੀ, ਤਾ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਭ ਪੂਰੇ। ਮੈਂ ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਅੰਮਾਲੀ, ਫਿਰ ਸਰਬ ਰਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰੰਗ ਮਾਣਿਆ ਅੰਮਾਲੀ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਲਗ ਪੈਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਸੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਮ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਮਝਦੀ ਸੀ। ਪਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਪਰਮ ਸਿਰਫ ਭੁਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਭੁਲੇਖੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦੱਸੇਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਪਰਮ ਤੇ ਮੈਲ ਹੈ, ਪਰਮ ਤੇ ਐਸੀ ਔਕੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਵਰਤਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵਾਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਬੱਚਾ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਾ। ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਤੁਰਦਾ। ਪਰ ਬੱਚਾ ਦੋਸਤਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ? ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਭੀੜ ਵੱਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤਾਤ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਗ੍ਰਸਥ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸਲ ਪਰਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮ ਮੈਲ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਨ ਦਾ ਪਰਮ ਉਤਰ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਔਕਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਔਗਣ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਨ ਮੈਲਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਨਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਿਆ ਮੈਂ ਦੂਰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਸੀ। ਜਾ ਮਿਲਿਆ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਮਾਲੀ,
ਤਾਂ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਭ ਪੂਰੇ। ਮੇਰੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਆਸਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਆ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸੁਖ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਸਰਬ ਸੁਖਾਂ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਨ ਆਰਾਮ ਸਹਿਜ ਦਾ ਸੁਖ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਰਬ ਰਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰੰਗ ਮਾਣਿਆ, ਹਰੀ ਦੀ ਰੰਗਤ ਮਾਣੀ, ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣਾ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਮਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਲਗ ਪੈਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਸਰਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਸਰੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣਾ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ, ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੰਤਵ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ, ਟੇਕ ਲੈਣਾ, ਆਧਾਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਟੇਕ ਤੇ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਆਸਰਾ ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਹਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੀ? ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੀਲ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੜੇ ਆਸਰੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਅਗਰ ਸ਼ਰਨ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਲਾਇਕ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਾਂਗਾ ਕਿਉਂ? ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੜੇ ਆਸਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਘਰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਦੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲਾਂਗਾ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੇ ਜੀ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤੇ ਕਿਤਨੀਆਂ ਹੀ ਅਸ਼ਪਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਪਰਿਆ ਤੋਂ ਸ਼ਰਨਾਏ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ। ਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼ਰਨ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਇਤਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ ਮੈਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ? ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਟੇਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨਾ, ਘਟ ਘਟ ਨਾਥ ਅਨਾਥ, ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਇਓ, ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਥ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਦੀਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਦਰਦ ਹੈ। ਦਰਦ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੁੱਖ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ? ਘਟ ਘਟ ਨਾਥ ਅਨਾਥ। ਘਟ ਘਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਸਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਥ ਮਾਲਕ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਕਿਤਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਤੇ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼ਰਨ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਜਿਵੇਂ ਸੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਚ ਵੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਟੇਕ ਕਿਵੇਂ ਲਈਏ? ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ? ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕੌਣ? ਕਿਤਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮਨ ਤੇ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੀਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਮਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਮਨ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਆਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਚੱਲਣ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ
ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਕਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਮਨ ਨੇ ਦੇਖੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਐਸਾ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ? ਸ਼ਰਨ ਜਾਚਕ ਬਣਿਆ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਜਾਚਕ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ, ਜੀ ਮਿਲੇ ਸੁਖ ਨਾਮ ਹਰ ਸ਼ੋਭਾ। ਸੁਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੜੇ ਸੁਖ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਖ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੋਂ ਸੁਖ ਲੈਣ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਕਿਹੜਾ ਸੁਖ? ਮੇਰੇ ਪਾਣੇ ਤੇ ਅਗਰ ਘਰ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਘਰ ਸੁਖ ਦੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਖਾਣੇ ਤੇ ਜੇ ਔਲਾਦ ਮਿਲ ਗਈ ਸੁਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਣੇ ਤੇ ਔਲਾਦ ਪੜ ਗਈ ਸੁਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੈ ਸੁਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦਰਦ ਦਿਖਾਇਆ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਦਰਦ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਖਚਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ, ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਪੂਰੀ ਖਲਕਤ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਿਟ ਗਈ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਗੀ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਟੇਕ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਨ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਤੋ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸ਼ਰਨੇ ਆਇਆ, ਕਿਰਪਾ ਆਇਆ ਭਰੋਸੇ ਆਇਆ। ਸ਼ਰਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਕਿਵੇਂ? ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸ਼ਰਨ ਦੇਖਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਜੋ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਆਪਾਂ ਮੰਨੀਏ ਕਿਵੇਂ, ਹੋਰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਸ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਹਾਰਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟਿਕਾਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਹੱਥੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾਂ ਪਰ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦਰਦ ਪੈਦਾ ਹੋਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਦਰਦ ਪੈਦਾ ਹੋਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦਰਦ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇ ਬੜਾ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਕਿਉਂ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਮੈਂ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਦੀ ਆਸ ਲਈ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਖੀ ਸਮਝਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਦਾਰਥ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਪੀੜੀ 'ਚ ਦੌੜਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਰਮੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਹ ਤੁਰਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ
ਧਰਮੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਹ ਚੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਰ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਚੈਨ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਭ ਕੁਝ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਖੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਚੈਨ, ਜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚਲਦੀ ਰਹੇ। ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਨ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਸਰਾਣੇ ਤੋਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲਾਂ ਰੂਪੀ ਡੰਡੇ ਵੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਇਹ ਇੱਕ ਮਨ ਦਾ ਕਰਤਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਜੋ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣ ਕੇ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਇਮੇਜ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣਨ ਕਰਕੇ, ਇਮੇਜ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਦੂਰੀ। ਉਸ ਦੂਰੀ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਖੋਖਲਾਪਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਨ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਪ੍ਰੀਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੜੇ ਸੁਖੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਖਾਨੇ ਇੰਨਾ ਰੋਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਮੈਂ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਸ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਇੰਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਬੇਚੈਨੀ। ਦਰਜੀ ਨੇ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਦਰਦ ਹੈ। ਪਾਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਦਰਦ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਦਰਦ ਹੈ। ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇ, ਦਰਦ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਕੀ ਨੇ? ਵਧਾਈਆਂ। ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਦਰਦ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਰੋਲਾ ਹੈ। ਚਾਬੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਰੱਖੀ, ਗੱਡੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਹੈ, ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਪਵਾਈ, ਰੋਲੇ ਤੇ ਰੋਲਾ ਚੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਦਰਦ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਦਰਦ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਦਰਦ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦਰਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਧਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਸੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਖੋਖਲਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਸੁੱਖ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਅਸਲ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ? ਅਸਲ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ ਕਿਵੇਂ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਅਸਲ ਸੁੱਖ ਦੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸਲ ਸੁੱਖ ਲਈ ਮੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਤੜਪ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਦਰਦ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਹਾਂ, ਅਸਲੀ ਅਮੀਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਹਾਂ, ਅਸਲੀ ਧਰਮ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ। ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਇਆ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਨੀ ਦੇਰ ਚੈਨ ਹੈ, ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆਈ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੀ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ, ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਕਿਤਨੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਚਿੰਤਾ, ਫਿਕਰ, ਡਰ ਨੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਡਰ ਤੋਂ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਸ਼ਰਨ ਕਿਹਦੀ ਜਾਵਾਂ? ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਦਿਖਾਏਗਾ ਕੌਣ? ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸੁੱਖ ਤੇ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਸੁੱਖ ਸੀ ਉਹ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਤੜਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਕਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਦਰਦ ਦਬਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪਦਾਰਥ ਦੌੜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਹੈ ਇਹ ਸੁੱਖ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਉਲਟਾ ਹੋਰ ਸੁੱਖ ਦਰਦ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਾਂਡੇ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਿਹਦੇ ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ? ਦਰਦ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ 2 ਲਾਡਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ
ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ, काम ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਵਿਆਹ ਦਿਓ, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਵਿਆਹ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਦਰਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੈ, ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਫਿਕਰ ਹੈ, ਡਰ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖਿਆਲ ਬਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਬਣਨ ਲਈ ਸੁੱਖ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੈਂਸਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਕੰਨ ਸੁੱਖ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁੱਖ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਜੂ ਸੁਰਤ ਅਜੂ ਵਿਖਿਆ ਸੁਰਤ ਸੁਖ ਆਸਾ। ਬਾਹਰ ਤੇ ਸੁੱਖ ਸਮਝਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਖਿਆ। ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਲਬਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਜੇ ਸੋਚ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ, ਚੈਨ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਣਾ ਦਾ ਬਲ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੇ? ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਦੀ ਝਲਕ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸਲ ਸੁੱਖ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਕਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸੁੱਖ ਆ ਕੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਥੋੜਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸਲ ਸੁੱਖ ਹੈ ਕੀ। ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਉੱਤੇ ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਭਟਕਣ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਭਟਕਣ ਸਮਾਪਤ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਭਟਕਣਾ ਉੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਹੈ ਕਿ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਸੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜੋ ਖਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੜਪ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ। ਜੀ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਬਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਕੰਨ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜੇ ਜੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇਗੀ, ਫਿਰ ਮਨ ਭਟਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਸੇਵਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਇਤਨੀ ਛੇਤੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਗੁਟਕਾ ਵੀ ਹੱਥੋਂ ਟਹਿ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਨੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਾਮ क्रोध अर लोभ मोह बिनस जाए आमेव, नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव। जदों शरण आंदा है एक प्रसाद मिलता है, वो प्रसाद की है सतगुर दी मत। एक मन की मत नाल बाणी पढ़नी होंदी है, एक सतगुर दी मत नाल बाणी पढ़नी होंदी है। जदों मन की मत नाल बाणी पढ़ेगा ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਸ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ ਕੋਲੋਂ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਬਾਣੀ ਪੜਨਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਬਾਣੀ ਪੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥਕ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ। ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਗੱਲ ਤੇ ਸੋਚ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਤੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਸੁੱਖ ਦੇਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਕਿਹੜੀ ਮੱਤ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਐਸੀ ਅਮੁੱਲਕ ਦਾਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਤੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰਦੇਵ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਮੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੀ।
उस प्रसाद नाल होएगा कि मेरी मत बदल जाएगी। उस प्रसाद नू मैं अपने सिर मत्थे पे हर वेले रखना है। एक प्रसाद जेड़ा असी खाने ना, कड़ा प्रसाद जी एक ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ मैं गुरुद्वारे जाना वा, मैं गुरु कोलों शब्द दा प्रसाद लेके आना। उस शब्द दे प्रसाद नू मैं की करना है, शरण किन्नी देर रहना है। गुरु पातशाह कहंदे ने अब हम चली ठाकुर पे हार, जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु पावे मार। ए अब की है, जदों मैं दर्द रियलाइज किया, जदों मैं वेख्या मैं इतने धार्मिक काम किते, मैं इतनियां खुशियां कीतियां, मैं इन्ना दुनिया नू खुश कीता, मैं सारा कुछ कीता है, पर ओदे नाल मैनू असल सुख नहीं मिलिया सी ना। अब इस नाउ हुण जदों मैं शरण विच आया वां ते की कीता, पिछला सारा मिटाया, जी अगले दी चिंता खत्म। फिर अब दा मतलब हुण ते किन्नी देर रहना है। कमाल दी गल गुरु पातशाह करदे ने, कहंदे ने ए तेरा अब ना हर वेला बन जाए, हर वेले अब, हर वेले अब, हर वेले अब। जदों हर वेले अब विच हैगा ते फिर की हैगा, करता रहेगा मन, मन अपने वजूद बनाएगा, मन अपनी हस्ती बनाएगा, मन ईगो विच रहेगा। ईगो इसते पिछले ख्यालां करके आंदा है, मैं ए कीता, मैं इतना सियाणा। और जदों पिछले ख्याल ही मिटा देते, जी आप विच आ गया हुण की करना है। हर पल नवा, हर पल नवा। फिर चिंता केड़ी, डर केड़ी। बच्चे पढ़नगे, इस वेले पढ़न, इस वेले धी नू किंज पालना है, इस वेले पुत्र नू की करना है, इस वेले मैं की देना है। अगले दी फ्यूचर दी सोच करके नहीं, जैसा मेरा आज होएगा वैसा मेरा अगला भी होएगा। जे आज सोना है, जे आज बच्चों नू मैं उस चज्जी विवेकता दी मत दे दिती, ते फ्यूचर कैसा होएगा। अब साहिब मेरा नीत नवा, नीत मैंने हर पल नवा ख्याल देंदा है। मन की मत अंदर वेखण दे ख्याल पैदा ही नहीं करती। जी बिल्कुल, गुरबाणी विच यह कहा गया, परे शरण आन सब ध्यान, अंतर प्रकाशे अंदर लिवला। हमेशा जदों असीं शरण में आने हां तो सानू हर दिन नवा नवा लगता है, हर माहौल चंगा लगता है, हर पासे एक अजिही खुशबू आती है जिसका एहसास सिर्फ तो सिर्फ सानू शरण पिया ही मिलता है। तो शरण सानू जाना किधर है, जाना किदी शरण में जाना है, ये सानू सोचना है। क्योंकि असली तो सोचांगे तां ही पता लगेगा कि असल सुख देने वाला है कौन, तो उसकी शरण में जाके सानू सारे सुखों की प्राप्ति होती है। असी अरदास करते हैं रोजाना, कई तरह के पदार्थ मंगते हैं, मंग करते हैं, कई तरह दी सुखना सुख लेने हैं, पर जदों वारी आती है उस परमात्मा वालों देन की, तो फिर असी भुल जाते हैं, ना शुक्रे बन जाते हैं। यही समस्या सानू परेशान करती जाती है, क्योंकि असी ना समझ हाँ, पर सानू ये ना समझी अपने जीवन तो हटानी है। सानू सूझवान बनने की कोशिश करनी है, जिथों हो सके उतों ज्ञान लईए, जिथों हो सके उतों सोझी लईए, क्योंकि सोझी सानू दसती है कि असल सुख मिलता कितों है, शरण विच जाना किते है। सो अकाल पुरख की शक्ति अजिही शक्ति है जो सानू इन्हां सारे पदार्थवादी युग तो बचाउंदी है, इन्हां सारे दुखों तो सुखों तो ऊपर चुक देंदी है, क्योंकि सानू असल सुख की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि असी शरण विच जाने हाँ। एक शरण विच जाण दी अंदरों ठान लैने हाँ। तो सत्संग जी धर्म चैनल इत्थे संगोष्ठ हाँ, हुण वेला हो चला आपके प्रश्नों का जवाब देना। प्रश्न है साडे कोलों ज्ञान सिंह इंदौर तो पूछ रहे हैं, सुखमनी साहिब विच ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था बारे की दस्या गया है। हाँ जी, मैं अपने वीर जिन्हां ने यह सवाल किया है, उन्हां दी अति धन्नवादी है कि उन्हां दे अंदर तांग पैदा हुई कि असी बाणी सुखमनी विचों, सुखमनी साहिब विचों कुछ ऐसा पढ़ते हाँ जिहदे चों सानू प्रश्न भी उठिया है। तो जदों असी सुखमनी साहिब की बाणी पढ़ते हैं, जिवें मैं हुणे गल कर रही सी कि असी जदों बाणी पढ़िए तो बड़े ध्यान नाल पढ़िए, एक एक लफज नू आप सुनिए। जदों असी ब्रह्म ज्ञानी वाली अष्टपदी पढ़ते हैं, तो जेड़े भी मेरे वीर मेरे बच्चे ने यह शब्द पूछे है,
ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਸੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜਰਾ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜੇਗਾ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਰ 8ਵੀਂ ਅਸ਼ਪਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5ਵੇਂ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਨਾਹੀ ਤੰਦਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਲੈ ਤਾਵਤ ਬੰਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਲੈ, ਅਗਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਹੈਗਾ ਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲਾ ਕਿਵੇਂ ਲਵਾਂਗੇ? ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੌੜਦੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਏਗਾ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰੂਪ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੂਪ ਰੰਗ ਰੇਖ ਤੋਂ ਨਿਆਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਨ ਟੌਪਿਕ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਨੇ ਆ? ਪਹਿਲੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਰੂਪ ਰੰਗ ਦੇ ਲੇਪ ਉਤਾਰਾਂਗੇ। ਨਿਰਾਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮਨ ਦਾ ਵੀ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਕਾਈ। ਮਨ ਵੀ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਕਰਤਾ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਿਰਾਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ 5ਵਾਂ ਵਿੱਚ 893 ਅੰਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਖੋਜੋ ਸੰਤੋ ਹਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਹਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਜੋ। ਹਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਦੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਪੜਚੋਲ ਕੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਲ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਹੋਏਗੀ, ਪਰਮ ਦੀ ਕਾਈ ਦੂਰ ਹੋਏਗੀ, ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ। ਨਿਰਮਲ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਣਾ ਭਰਪੂਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖੋਜੋ ਸੰਤੋ ਹਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਬਿਸਮ ਪਏ ਬਿਸਮਾਦਾ, ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਵੇ ਹਰ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਵਿਸਮਾਦ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਣਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਰਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮਨਜੀਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਜਾਣੇ ਆ ਪਦਾਰਥ ਦੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਤੂੰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕਰਨ ਆਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੱਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਗੁਣਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਵਿਣ ਗਾਹਕ ਗੁਣ ਵੇਚੀਏ, ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਹਕ ਬਣ ਕੇ ਗੁਣਾ ਦਾ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚੇ ਸੁੱਖ ਦੀ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਵਿਣ ਗਾਹਕ ਗੁਣ ਵੇਚੀਏ ਤਾਂ ਗੁਣ ਸਹਿ ਗੁਰ ਜਾਏ, ਗੁਣ ਕਾ ਗਾਹਕ ਜੇ ਮਿਲੇ तो गुण लाख विकाए। फिर गुणा वाले बनना है तो फिर गुणा का केड़ा आकार है। सो इस राग विच रामकली महला 5वां विच एक जगह गुरु पातशाह परमात्मा नूं गुरु ब्रह्म ज्ञानी कह रहे ने ते एक जगह सतगुरु नूं गुरु ब्रह्म ज्ञानी कह रहे ने। 787 ते आप जी अंक नोट करना प्लीज, 893 787 दोनों ही शब्द रामकली महला 5वां गुरु अर्जन पातशाह दे ने। पुरख में नार, नार में पुरखा, ब्रह्म ज्ञानी पुरख में नार, नार में पुरखा, ब्रह्म ज्ञानी गुरमुख अकथ कहानी, तुन में ध्यान, ध्यान में जाना। ऐसे शब्द दी रहाओ दी पंक्ति कहंदे ने, ऐसा ज्ञान विचारे कोई तिसते मुकत परमगत होई। ज्ञान केड़ा है? ब्रह्म ज्ञानी दे ज्ञान नाल जदों तू अपने आप नूं विचारेगा। सो साडे कोल ब्रह्म ज्ञानी वाली मत हो गई ते एक मन की मत हो गई। ब्रह्म ज्ञानी मत है कित्थों मिलेगी? सतगुर दी मत विचों ब्रह्म दा ज्ञान लैके मन ब्रह्म ज्ञानी हेठ नित नित पलदा है। ऐसे दी होर प्रौढ़ता लई जदों असी 8वीं अष्टपदी तो पहला 7वीं अष्टपदी पढ़ के आया,
ਉਹਦੇ ਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗੰਮ ਅਗਾਧ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਏ ਜੋ ਜੋ ਕਹੇ ਸੋ ਮੁਕਤਾ ਹੋਏ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗੰਮ ਹੈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਾਧ ਹੈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗੰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗਾਈਏ, ਕਿਵੇਂ ਸੁਣੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਵੇਖੀਏ। ਅਗੰਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਅਗੋਚਰ ਵਸਤ ਅਗੋਚਰ ਮਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਕੰਨ, ਨੱਕ, ਜੀਵਾ, ਸੁਰਤ, ਮਤ, ਮਨ, ਬੁੱਧ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਗੰਮਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਜੋ ਕਹੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਗੰਮਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਣ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀਓ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਐਸੀ ਅਮੁੱਲਕ ਦਾਤ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗਿਆਨ, ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਬਾਹਰਲੀ ਗਿਆਨ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਪੋਟਲੀ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਿਤ ਨਿਤ ਨਿਰਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਘੜਨ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਮਨ ਨੂੰ ਘੜਨ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਤਿੱਥੇ ਕੜੀਏ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ। ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੋ ਮਾਇਨੇ